Aya, Sare, Nasare. Respected customers, teachers, happy Independence Day. Thank you. I am studying LKG in Sri Vasavi High School. Respected principal, teachers, and all my dear friends, happy Independence Day. Thank you, Jai Hind. My name is Shalom Princey. I am studying UKG in Sri Vasavi High School. Respected principal and teachers and my dear all friends, happy Independence Day today, 17/7 celebrations. Thank you, Jai Hind. Very good. Everyone wonderful morning. My name is Siddhartha. I am first grade in Sri Vasavi High School. Today, August 15, celebrating you are. Thank you. Have a great day. My name is Ritik. I am studying grade 2 in Sri Vasavi High School. At first, I wish all of you a happy Independence Day. Today, we are celebrating 78th Independence Day. We hoist of our nation. We hoist our national flag. Independence Day is our national festival. I am proud to be Indian. Thank you, Jai Hind. Padmarani. I am studying grade 2 in Sri Vasavi High School. At first, I wish all of you a happy Independence Day. Today, we are celebrated 78th Independence Day of our nation. We hoist our nation flag. Independence Day is our nation festival. I am proud to be Indian. Thank you, Jai Hind. విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు యస్నూరి నిసా. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు మనం 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. ఆగస్టు 10వ తేదీన 1947 సంవత్సరంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవం వచ్చింది. ఈరోజు భారతీయులందరూ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సంబరాలు చేస్తారు. ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలితానికి మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. అలాంటి పోరాట వీరులను స్మరించుకోవడం ఆనవాయితీ. బ్రిటిష్ పాలన నుంచి ప్రజల్ని విముక్తుల్ని చేయడం కోసం ఎంతో మంది కృషి చేశారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ వారి అందరినీ గుర్తు చేసుకోవాలి. నేను భారతదేశంలో పుట్టడం నాకు గర్వకారణం. జై హింద్. My name is S. Asifa. Today 15th August we are celebrating Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on this day. We remember our freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Everyone, have a wonderful morning. My name is C.H. Gaganasi. I am studying 5th grade in Sri Vasavi High School. Today we are gathering here to celebrate a very special day, the Independence Day. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independent from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose and many others devoted entire life for the Independence Day of our country. I am very proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।
सच्ची सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। शबीरों तुम्हें दे Miss Ujjwal, I am studying grade 6 in Srivasava School. At first, I wish you all a happy Independence Day. Independence Day is the most important day in our Indian history, which we are celebrating every year. On this day in 1947, India got freedom from British rule. On this day, Prime Minister hoists the national flag at Red Fort, Delhi. Many freedom fighters sacrificed their lives for the independence of India. Independence Day motivates us to love our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Have a great day. Dear teachers and my dear brothers and sisters, today we are celebrating 78th Independence Day. Myself, T. Narasimha from grade 6. Now I would like to say about the first Prime Minister of India, none other than Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was an eminent leader of the Indian independence struggle. Nehru became the first PM of India after independence. His inaugural speech, Trust with Destiny, is very famous. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14th of November 1889. Nehru loved children very much. Thus, children call him as Chacha Nehru. His birthday was celebrated as Children's Day, 14th of November. He died on the 27th of May 1964 due to a heart attack. Shantiwan in New Delhi is his resting place. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Have a great day. में हिमालय है, दक्षिणा में समुद्र और इस देश में रहने वाले हम सभी भारतीय है। नमस्कार, मैं हूँ समीरा, 6वीं कक्षा से। सभी को 15 अगस्त का स्वतंत्र दिवस बधाई हो। 15 अगस्त का दिन आया है, लाल किले पर तिरंगा लहराया है। नया सवेरा फिर लाएंगे, पूरे भारत में तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। మేడం, నా పేరు వైబ్యూల. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. అందరికీ ముందుగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు అనగా ఆగస్టు 15వ తేదీన మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకోసం జరుపుకుంటున్నాం, ఎవరి వల్ల జరుపుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గాంధీజీ గారి వల్ల జరుపుకుంటున్నాం. అసలు గాంధీజీ గారు ఎవరు అంటే, గాంధీజీ గారు అసలు పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ. ఈయన 1869 అక్టోబర్ 2న గుజరాత్లోని పోర్బందర్లో జన్మించాడు. వీరి తల్లి పేరు పుత్లిబాయ్, తండ్రి పేరు కరంచంద్ గాంధీ. గాంధీ గారు బాల్యంలో సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం చూసి ఆయన కూడా సత్యం కొరకు సర్వము వదులుకోవలసి సిద్ధపడ్డాడు. 1891 గాంధీ గారు లండన్ బారిస్టర్ పట్టాలు పొంది స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. దక్షిణాఫ్రికాలో నేషనల్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశాడు. 1906వ సంవత్సరంలో సత్యాగ్రహం ప్రారంభించాడు. ఫలితంగా అనేక సార్లు జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం నడిపి బ్రిటిష్ వారిని మన దేశాన్ని విడిచిపోమ్మన్నాడు. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన భారతదేశానికి స్వాతంత్రాన్ని గాంధీజీ హత్య తెచ్చిపెట్టాడు. 1948 జనవరి 30వ తేదీన నాథూరామ్ గాడ్సే గాంధీజీ హత్య చేయబడ్డారు. జై హింద్, జై భారత్. ధన్యవాదములు. Sir, teachers and all my dear friends, my name is Afrin. I am pursuing 7th grade in Srivasavi High School. At first, I would like to wish you all happy Independence Day. Today we are celebrating 78th Independence Day. In this regard, I would say some few lines about a woman freedom fighter, Kamala Devi Chattopadhyay. Kamala Devi Chattopadhyay was a great feminist and a social reformer and one of the bravest women freedom fighter of India. And she was the first woman to be arrested during the freedom struggle. In 1926, she ran as the head of Madras
Provincial Legislative Assembly, and she was the first woman to run the Legislative Assembly. In 1930, she participated in a Dandi March and led by Mahatma Gandhi, and she was arrested for the same. And she was awarded the two highest civilian awards, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, by the government of India in 1955 and 1987 respectively. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Still talking, teachers, students are talking. School salute. Order. National anthem. Look at the flag. It says soft and white and green. Look at the flag. Look at the flag. It says and white and green. Salute the flag. Salute the flag. Salute the flag. Salute the flag. I always need him. तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं साथ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको बड़ा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। सातवीं कक्षा से सभी भारतवासियों को 15 अगस्त पर्व की शुभकामनाएं। दोस्तों, आजादी का मतलब है वही समझ सकती हूँ। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत का जन्म मिले है। उस देश के जन्म मिला है जिसने होठों पर गंगा और उसके हाथों में तिरंगा है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठी द्राविड़ उत्कल बंगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ఎవరు చేసుకోవాలా ఈ యొక్క మీ యొక్క
1947కు ముందు మన దేశము బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉండేది. ఈస్ట్ ఇండియా అనే కంపెనీతో వ్యాపారం కోసము మన దేశానికి వచ్చారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి అంతకుముందు 1947కు ముందు మన దేశంలో ప్రధానమంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఈ ఇంగ్లాండ్ పరిపాలనలో మన దేశం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క చట్టాలు వాళ్ళ యొక్క నియమాల ప్రకారంగానే మన దేశము ప్రజలు జీవన విధానం సాగించేవాళ్ళు. అంటే మనకంటూ స్వేచ్ఛ లేదు, మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదు, మనం స్వతంత్రంగా బ్రతికేదానికి మనకు లేదు. మీ ముత్తాతలందరూ కూడా, మీ తాతలు కాకుండా ముత్తాతలందరూ కూడా వాళ్ళ పరిపాలన చూసింటారు. అప్పుడు వాళ్ళు మన యొక్క ప్రజలను కానీ అదేవిధంగా స్త్రీలను కానీ అవమానంగా అసభ్యకరంగా ఎదురు తిరిగితే జైళ్ళలో పెట్టి హింసించేవాళ్ళు. ఈ యొక్క పరిపాలన చూసిన తర్వాత కొందరు ముందు వాళ్ళు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, అల్లూరి సీతారామరాజు, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ పరిపాలన గురించి ఎందుకు మమ్మల్ని ఈ విధంగా చేస్తున్నారని వాళ్ళ మీద ఎదురు తిరిగారు. పరిపాలన వాళ్ళది, పోలీసులంతా వాళ్ళే, వాళ్ళ దగ్గర తుపాకులు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఎవరైతే వాళ్ళు ఎదురు తీస్తారో, వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తారో అటువంటి వాళ్ళను జైళ్ళల్లో పెట్టి బాగా చంపేవాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళల్లో మన యొక్క జిల్లాకు చెందినటువంటి మన యొక్క దగ్గరలోనే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి, ఈ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కూడా ఎదురు తిరిగాడు వాళ్ళకు. అందుకే ఆయనను ఈ కోయిలగుంట దగ్గర ఆయన ఉరి తీశారు. ఝాన్సీ రాణిని చంపేశారు, అల్లూరి సీతారామరావుని చంపేశారు, భగత్ సింగ్ను ఉరి తీశారు, రాణా ప్రతాప్ సింగ్ను ఉరి తీశారు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క బలానికి మన వాళ్ళు సరిపోవడంలే. అందుకే ఏం చేశారంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని పోరుబందర్ అనే గ్రామంలో జన్మించినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు, ఒక వైశ్య కులానికి చెందినటువంటి ఈ మహాత్మా గాంధీని ఆయన వాళ్ళు ఎదుర్కోవడం మనకు సాధ్యం కాదనే ఉద్దేశంతో మంచితనంతోనే, సత్యంతోనే, ధర్మంతోనే, న్యాయంతోనే వాళ్ళు పోరాడి ఎదుర్కొనే శక్తి వస్తుంది, వాళ్ళ తుపాకుల ముందర మనం పనికిరామని ఆలోచన చేసి అహింస అనే ఆయుధంతో హింస లేకుండా ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు ఏమన్నా కూడా మన గమ్మనే ఉండి అహింస అనే ఆయుధాన్ని పట్టుకొని ఒక ఉద్యమానికి పిలిపించాడు. ఆ ఉద్యమంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, లాలా లజపతి రాయ్, అదేవిధంగా నెహ్రూ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ధనవంతులు బాగా, నెహ్రూ వాళ్ళు తోడుగా నిలిచారు. సరోజినీ నాయుడు చాలామంది గాంధీ వెనుక నడిచారు, పోరాటం చేశారు బాగా. ఆ పోరాటంలో ఎంతోమంది ప్రాణాలు
పోయినాయి. మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది, మనం వేరే దేశానికి వచ్చాం, మరి వాళ్ళు ఈ విధంగా అడిగే ధర్మంగానే ఉంది, న్యాయంగానే ఉంది, కాబట్టి మన దేశానికి మనం వెళ్ళిపోదాం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు 1947లో మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు. అంటే మీ పరిపాలన మీరే చేసుకోండి. మరి 1947లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా మన దేశాన్ని పరిపాలన చేయాలా, మరి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, చట్టాలు ఎలా పరిపాలన చేయాలని మన అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినారు. ప్లానింగ్, ఆ ప్లానింగ్లో అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని 1950లో జనవరి 26వ తారీఖున మనకు ఆ యొక్క పరిపాలన గురించి మొత్తం అవగాహన వచ్చింది. దాన్ని రిపబ్లిక్ డే అంటాం. అంటే ప్రజల చేతనే పరిపాలన, ప్రజాస్వామ్యం. అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే పరిపాలన చేయొచ్చు. అంతకుముందు రాజుల కాలం ఉండింది, పోయింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, పోయినారు. మరి మన కేవలం 78 సంవత్సరాల కిందట మాత్రమే మనము స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నాం. అంతకుముందు స్వేచ్ఛగా బతికేదానికి లేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ ముందు రాజులు వాళ్ళ ఇష్టం, ఆయనదే రాజ్యం. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు, తర్వాత మనము ఏ విధంగా బ్రతకాలనే దానికి రాజ్యాంగము ఉంది. మనం పౌరులుగా జీవించాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి. ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు, ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ను పెట్టుకొని మనకు మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఎన్నికైనారు. దాదాపు 20 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మన దేశం అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈరోజు అప్పుడు 40 కోట్ల జనాభా ఉండింది, ఇప్పుడు 140 కోట్ల జనాభా ఉంది. 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఉన్నాం. ఆర్థికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందాం. ఇంతకుముందు అభివృద్ధి లేదు, రోడ్లు లేవు, కరెంటు లేదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క కళలను సాకారం చేయాలి. ఏదో స్కూల్కి వచ్చినాం, ఏదో సారు పాఠాలు చెప్పినా, అది కాదు కావాల్సింది. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకోవాలి చదువుకొని. మరి మీ ఊళ్ళలో స్కూల్ ఉన్నాయి కదా, మరి ఎందుకు వచ్చారు ఇంత దూరం? ఇంకా బాగా చదువుకోవాలా, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వేరే కాలేజీలకు వెళ్ళాలా. అంతా బాగా చదువుకోవాలా, బాగా చదువుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకి ఇచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి పాట పాడతారేమన్నా? మేము చదువుకునే టైంలో పాటలు పాడేవాళ్ళం. ఒక్క పాట చెప్తాను నేను. ఎగరాలి ఎగరాలి స్వాతంత్ర జెండా, మాయికే జెండా, జాతీయ జెండా, జాతీయ జెండా. ఇట్లా మీకు చాలా పాటలు కూడా చెప్తుంటాం. మీకు ప్రేయర్లో చెప్తుంటారు కదా, చెప్పడం లేదా? బాగా పాట నేర్చుకుంటారా? ఒకసారి ఒక చిన్న పాట నేను చెప్పి మీకోసం సెలవు తీసుకుంటాను. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, माना अगम अभाव सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मचुदाराए. చెప్పండి మీరే. థ్యాంక్ యూ. నాని నానా 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 నానా
మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుచున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా. ఎన్ని భేదాలున్నా, మాకెన్ని దోషాలున్నా, దేశమంటే ప్రాణమిస్తం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అంతా మందరం, వందే మాతరం ఓ అంతా మందరం. దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుచున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా. రాజులు అయినా పేదలు అయినా, భరతమాతకొకటే లేరా. ఎన్ని దేశాలున్నా, మాకెన్ని దోషాలున్నా, దేశమంటే ప్రాణమిస్తం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అంతా మందరం, వందే మాతరం ఓ అంతా మందరం, వందే మాతరం ఓ అంతా మందరం. అధ్యాపక బృందానికి నా యొక్క నమస్కారములు. సో ఈరోజు మీకందరికీ తెలిసిన విషయమే, మనము ఒక మొదటి జాతీయ పండుగను జరుపుకుంటున్న రోజు. మరి ఈ జాతీయ పండుగ జరుపుకోవడానికి చాలా అవస్థలు మనం ఎదుర్కోవాలి. అయితే మన దేశానికి స్వాతంత్రం రాకపూర్వం, అంటే 15వ శతాబ్ద కాలంలో మన దేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా యూరోపియన్స్ అయినటువంటి పోర్చుగీస్ వారు మొట్టమొదటిసారిగా రావడం జరిగింది. తర్వాత డచ్చి వారు, ఫ్రెంచి వారు, ఆంగ్లేయులు, మరి వీరందరూ కూడా మన దేశంలో విలువైనటువంటి వనరులతో వ్యాపారం చేయడం కోసము మన దేశానికి రావడం జరిగింది. మరి ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వారిలో చివరిసారిగా ఆంగ్లేయులు స్టాండ్ కావడం జరిగింది. మరి ఈ ఆంగ్లేయులు వచ్చేసి మొట్టమొదటిసారిగా మన మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి జహాంగీర్ కాలంలో 1608వ సంవత్సరంలో వ్యాపారం కోసం మన దేశానికి రావడం. వ్యాపారం కోసం వచ్చిన తర్వాత చిన్నగా మన ప్రాంతాలను ఆక్రమణ చేసుకుంటూ మొట్టమొదటిసారిగా 1600 సంవత్సరంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని ఆధారంగా వ్యాపార లావాదేవీలు కొనసాగించాలని చెప్పి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. తర్వాత 1756వ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా కలకత్తాలో ఒక దుర్ఘటన జరగడం జరిగింది. అది ఏమంటే, మన యొక్క రాజులు, మన నవాబులు బెంగాల్ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు. అప్పట్లో నవాబులు ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు, కోటలను ఎవరు నిర్మించరాదు, అందరూ మా ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉండాలి అన్నప్పుడు మిగిలిన యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా పాటించారు. కానీ ఆంగ్లేయులు మాత్రము పాటించలేదు. పాటించని కారణంగా నవాబు గారు 17
56వ సంవత్సరంలో ఆ బ్రిటిష్ వారిని ఒక గదిలో బంధించి అందరినీ చంపివేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ వార్త అయినటువంటి మద్రాసులో చిన్న సైనిక ఉద్యోగి అయినటువంటి రాబర్ట్ క్లైవ్ అనే అతడు 1757వ సంవత్సరంలో బెంగాల్ నవాబ్ అయిన సిరాజుద్దౌలా మీదికి పోరాటం చేయడానికి వస్తారు. తర్వాత యుద్ధం జరుగుతుంది. దాన్నే బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ యుద్ధం అంటాము. ఇది బ్రిటిష్ వారు రాజ్య స్థాపన ఏర్పాటు చేయడానికి నాంది పలికినటువంటి యుద్ధం. మరి ఈ యుద్ధం తర్వాత మళ్ళీ మన భారతీయ రాజులు అందరూ కలిసి అయోధ్య నవాబు, బెంగాల్ నవాబు, తర్వాత ఇంకా ఇతర నవాబులందరూ కలిసి 1764వ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వారిని మన దేశం నుండి వెళ్ళగొట్టాలని చెప్పి బక్సార్ యుద్ధం చేసడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 100 సంవత్సరాల తర్వాత 7వ సంవత్సరంలో మళ్ళీ తిరుగుబాటు చేశారు. కానీ బ్రిటిష్ వారికి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది రాజులు సహాయం చేయడం వల్ల ఆ యొక్క యుద్ధంలో కూడా బ్రిటిష్ వారే గెలుపొందారు. అక్కడి నుంచి పూర్తిగా మన ప్రాంతాలను నియంత్రణ చేస్తూ పూర్తిగా భారతదేశం మొత్తం ఆక్రమణ చేసుకోవడం జరిగింది బ్రిటిష్ వారు. అయితే మన దేశంలో ఒక అఖిల భారత సంస్థను 1885వ సంవత్సరంలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనే ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ మనం ఏ విధంగానైనా బ్రిటిష్ వారి నుండి విముక్తి కల్పించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉద్యమాలు చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి వాటిలో ఈ స్వాతంత్రోద్యమ దశ వచ్చేసి మనకు 3 దశల్లో సాగింది. ఒకటి మితవాదుల దశ, రెండవది అతివాదుల దశ, మూడవది గాంధీ యుగం. మరి మితవాదుల దశ వచ్చేసి 1885 నుండి 1905 వరకు జరిగింది. మరి దీంట్లో ఈ దశలో ప్రార్థన, అభ్యర్థన, నిరసన, మనం ఏదైనా కావాలనుకుంటే బ్రిటిష్ వారిని అడగాలి, వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ దశలో కొనసాగడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ దశ నుండి కొంతమంది మన దేశ నాయకులు విడిపోయి అతివాద దశగా ఏర్పడ్డారు. వీళ్ళలో లాల్, బాల్, పాల్. లాల్ అంటే లాలా లజపతి రాయ్, బాల్ అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్, పాల్ అంటే బిపిన్ చంద్రపాల్. వీళ్ళందరూ కలిసి వందే మాతర ఉద్యమము, స్వదేశీ ఉద్యమము ఇలాంటి ఉద్యమాలు చేస్తూ మన దేశ ప్రజలలో జాతీయ చైతన్యాన్ని, జాతీయవాదాన్ని నింపడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా నింపిన తర్వాత 46 సంవత్సరాల వయసులో ఒక యువ కిరీటమైనటువంటి మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారు బారిస్టర్ చదువుల కోసం వచ్చేసి దక్షిణాఫ్రికాకి వెళ్ళడం జరిగింది. గాంధీ గారు మన దేశ ప్రజలకు ఒక పిలుపిచ్చారు, డూ ఆర్ డై, చేయండి లేదా చావండి, సాధించండి లేదా మరణించండి అని మన దేశ ప్రజలను బాగా ఉత్తేజపరిచారు. మరి ఇటువంటి బలమైన ఉద్యమాలు చేపట్టిన కారణంగా బ్రిటిష్ వారు మన దేశానికి తర్వాత మనము 1947 ఆగస్టు 14 డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసిన కారణంగా మనము ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మరి ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామంటే తికమక పెట్టే అమాయకత్వం, చకచకలాడే వేగం, అలాగ ఉంటా ఇలాగ ఉంటా ఆకతాయిలం మేము.
చెప్పేది అర్థమైంది చెప్పరా? అరే భాయ్ స్ట్రేట్ గానే చెప్తా వినుకో. సత్యం పలికే హరిచంద్రులం, సత్యం పలికే హరిచంద్రులం, అవసరానికో అబద్ధం. నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం, రోజు తన్నుకు చేస్తాం. సత్యం పలికే హరిచంద్రులం, అవసరానికో అబద్ధం. నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం, రోజు తన్నుకు చేస్తాం. నమ్మిత ప్రాణాలైనా ఇస్తాం, నమ్మడమే రా కష్టం. పరముక్కు సూటిగా ఉన్నది చెప్తాం, నచ్చకుంటే నీ కర్మ. పరకష్టం వచ్చినా కన్నీళ్ళు వచ్చినా చెదరని నవ్వుల ఇంద్రధనసులం. మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, అరే మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్, మేమే ఇండియన్స్. వంద నోటు జేబుల ఉంటే నవాబు నైజం, పర్సు ఖాళీ అయ్యిందంటే ఫకీరు తత్వం. కళ్ళు లేని ముసలమ్మలకు చెయ్యందిస్తా, అడిచిపోరు ఎదురుగా వస్తే బళ్ళికిలిస్తా. ప్రేమ కావాలంటాం, పైసా కావాలంటాం, నువ్వు కలలే కంటాం, తిక్క తిక్కగా ఉంటా. ఏడేళ్ళైనా టీవీ సీరియల్ ఏడుస్తూనే చూస్తాం, తోచకపోతే సినిమాకెళ్ళి రికార్డు డాన్సింగ్ చేస్తాం. కోర్టు తీర్పుతో మనకేం పనిరా, నచ్చినోడి కోటేస్తాం. అందరు దొంగలే అసలు దొంగకే సీట్లు అప్పజెప్పిస్తాం. రూలు ఉంది, రంగు ఉంది, రూలు ఉంది, రంగు ఉంది, తప్పుకు తిరిగే లవ్యం ఉంది. పలికే హరిచంద్రులం, అవసరానికో అబద్ధం. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. కలలు కన్నీళ్ళెన్నో మన కళ్ళల్లో, ఆశయాలు ఆశలు ఎన్నో మన గుండెల్లో. శత్రువుకే ఎదురు నిలిచిన రక్తం మనది, దేశాన్నే ప్రేమగా మార్చిన దేశం మనది. ఈశ్వర అల్లా యేసు ఒకడే కదరా బాసు, దేవుడికెందుకు జెండా కావాలా పార్టీ అండా. మట్టి భూమిలో మంటలు రేపే మాయగాడి కనికట్టు, అన్నదమ్ములకు చిచ్చు పెట్టిన లుచాగాళ్ల పనిపట్టు. భారతీయులం ఒకటేనంటూ పిడికిలెత్తి వైగొట్టు, కుట్రలు చేసే శత్రువు కల కోలు తీసి ఆరబెట్టు. దమ్మే ఉంది, ఆ ధైర్యం ఉంది, ఆ దమ్మే ఉంది, ధైర్యం ఉంది, తలవంచని తెగ పొగరే ఉంది. Indians, 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 Indians,
పలికే హరిశ్చంద్రులు అవసరానికో అబద్ధం సత్యం పలికే హరిశ్చంద్రులం అవసరానికో అబద్ధం నిత్యం నమాజు పూజలు చేస్తాం రోజు తన్నుకు చేస్తాం నమ్మిత ప్రాణాలైనా ఇస్తాం నమ్మడమేనా కష్టం ముక్కు శుద్ధిగా ఉన్నది చెప్తాం నచ్చకుంటే మీ కర్మ మన కష్టం వచ్చినా కన్నీళ్ళొచ్చినా చెదరని నవ్వుల ఇంద్రధనసులం అరే Next last group, ma.
Sadiq Group, Sadiq, Rajesh, Mujammil, Ajay Reddy, Asif, Harsha, Chandrasekhar, First of all, I wish you a very happy Independence Day to respected principal sir, teachers and all my dear students. Keep quiet. We all know that today we are celebrating 78th Independence Day. That means 77 years back మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. 16 బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశానికి కేవలం వ్యాపారం కోసం వచ్చి ఇక్కడ మనల్ని బానిసలుగా చేసి భారతదేశంలో బానిసలుగా చేసి వాళ్ళు పాలించడం మొదలుపెట్టారు. అలా బానిసలుగా చేయడానికి కారణం ఎవరు? మనమే. మన వాళ్ళకున్న అన్ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అట్లే టెక్నాలజీ సరిగా లేకపోవడం, ఎన్నో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల, యూనిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం, అట్లా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాంటి రీజన్స్ వల్ల మనల్ని వాళ్ళు బానిసగా చేసి మన భారతదేశంలోనే వాళ్ళు మనల్ని పాలించడం స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత మన చాలా మంది దేశ నాయకులు దేశభక్తితో మన కోసం ఎంతో పాటుపడి ఎన్నో త్యాగాలను చేసి మనకు 1947 ఆగస్టు 14న ఇండిపెండెన్స్ రావడం జరిగింది. ఆగస్టు 14th midnight అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం వచ్చింది. మనం ఆగస్టు 15th నుంచి స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం అప్పటి నుంచి. తర్వాత మన అక్కడితో ఆగిపోకుండా రాజ్యాంగాన్ని ఫామ్ చేసుకుని ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని ఫామ్ చేసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం. పరోక్షంగా మనందరం రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాం. ప్రత్యక్షంగా మీరు మీ లెవెల్లో మీరేం చేయాలంటే పేరెంట్స్ మాట వినాలి. ఫస్ట్ మీరు ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తారు కాబట్టి కుటుంబంలో పేరెంట్స్ మాట వినాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టీచర్స్ చెప్పినది వినాలి. మీకోసమే కూడా చెప్పేది, ఏదైనా మీకోసమే చెప్తాం, మీ మంచి కోసమే చెప్తాం. అల్లరి చేయకూడదు. అల్లరి మానుకుని చెప్పిన మాటలు కరెక్ట్గా విని ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను. మీ పేరెంట్స్ మాటలు టీచర్స్ మాటలు వినడం వల్ల మీకు లాభమే కానీ నష్టం అయితే ఉండదు. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే, నా లైఫ్లోనే మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నీకు చదివే నీ ఆస్తి అన్నట్లు పెంచినారు. చదువుకున్నాం, అట్లే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటూ ఫస్ట్ నుంచి టాపర్స్లోనే ఉన్నాం, మంచి నడవడికలోనే ఉన్నాం. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎగ్జామ్ రాసేసాం, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది. నాకు అవసరం లేదు, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు, నాకు చాలు, ఈ మార్క్స్ చాలు అనుకుని నేను స్టాప్ అయ్యాను. ఇంకా అక్కడికి చాలు అని నేను చదువుకున్నా, కష్టపడి చదివినాక ఎంజాయ్ చేద్దాం, హ్యాపీగా ఉందాం, హాలిడేస్ అని చెప్పి హ్యాపీగా ఉన్నాం. అప్పుడు మా నాన్న ఏం చేశారంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామ్కి కట్టేసాను, నాకు చెప్పకుండా. కట్టేసిన తర్వాత నాకు చెప్పినారు, చదువుకోమ్మా, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామ్ పెట్టినాము, మంచి మార్క్స్ రావాలి, కెమిస్ట్రీలో కొంచెం తగ్గినాయి, బాగా చదువుకోవాలి. నేను చదవను నాన్న, నాకు చాలు, నేను ఎంజాయ్ చేస్తా, కొంచెం హాలిడేస్ ఫ్రెండ్స్ అది ఇది అని చెప్పిన. కానీ మా నాన్నగా ఎట్లా చెప్పాలబ్బా ఈ బాబా కానీ ఆలోచించి నేను చెప్తే చదువుతా వింటాది, కానీ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుందని ఒక చిన్న సాంగ్, ఒక 1 line సాంగ్ అంతే నాకు వినిపించినారు ఒకరోజు. చాలా ఆలోచించి ఏమంటే అది సరిగ్గా పాడకపోయినా దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి, కొంతమందన్నా విని ఫాలో అవ్వండి మీ లైఫ్లో అవసరమైనప్పుడు. ఆ సాంగ్ ఏమంటే, స్వాతంత్రం వచ్చెనని సబలే చేసి సంబరపడగానే సరిపోదోయి,
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది అదే విజయమనుకుంటే పొరబాటోయి పాడవోయి భారతీయుడా ఆడి పాడవోయి విజయ గీతిక పాడవోయి భారతీయుడా. ఆ చిన్న సింగిల్ లైన్ మీనింగ్ మీకు అర్థం అయి ఉండాలి. అంటే స్వాతంత్రం వచ్చింది అని ఇది చాలు ఇంకా మాకు అని స్టాప్ అవ్వలేదు వాళ్ళు. తర్వాత ఏం చేసినారు, ఇక్కడ నుంచే మనకు పని స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి నుంచే మనం ఇంకా మంచి రూల్స్ స్టార్ట్ చేసుకొని మనం ఒకరి కింద ఉండకుండా మళ్ళీ అటువంటి బానిసత్వాన్ని మనం పొందకుండా ఉండాలని వాళ్ళు ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఫామ్ చేసుకున్నారు. అందరూ కలిసి యూనిటీగా ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఫామ్ చేసుకుని అది ఫాలో అవుతూ వచ్చారు. అలా మనం ఒక చోట స్టాప్ అవ్వకూడదు. ఎప్పుడైనా కూడా మన పేరెంట్స్ అయినా టీచర్స్ అయినా మనకు చెప్పేది మన కోసమే. అట్లా నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఈ మాటలు ఆ పాట అనేది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను కూడా. అట్లా మీరు కూడా మీ పేరెంట్స్ చెప్పేది టీచర్స్ చెప్పేది మీకోసమే అనుకొని మంచి మార్గంలో నడచండి. మన దేశ నాయకులు ఎంతో కష్టపడి చెప్పాలంటే ఎంతో మంది ఉన్నారు. మహాత్మా గాంధీ, సరోజినీ నాయుడు, నెహ్రూ, భగత్ సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, చాలా మంది దేశ నాయకులు చాలా త్యాగాలు చేసి మనకి ఇలాంటి స్వేచ్ఛ గాలిని పీల్చుకునే వాళ్ళందరినీ మర్చిపోకుండా వాళ్ళ గురించి ఇంకా తెలుసుకుంటూ మనకు లైఫ్ లో మనకు కావాల్సిన వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మంచి మార్గంలో నడుస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. మీరే మంచి నాయకులను ఎన్నుకోవాలి. ఇప్పుడు 13-14 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ 18 years కి వచ్చి ఓటు హక్కు పొందుతారు. మంచి నాయకుల్ని ఎన్నుకుని మన దేశాన్ని మంచి మార్గంలో నడిపే నాయకుల్ని ఎన్నుకుని మీరు ఒక టీచర్స్ ఒక మంచి లెవెల్లో ఉండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి లేదు మీరే यहाँ हर कदम पे धरती बदली रहो
వాళ్ళు ముందరికి రండమ్మా, ప్రైజెస్ ఇవ్వబడును. కమ్ ఆల్ ప్రీ ప్రైమరీ అండ్ ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్ కమ్ టు ద డయాస్. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता
guys, wish you all a very happy Independence Day. Thank you so much for watching my video. If you like this cover, then please don't forget to subscribe. Love you all.